आज 4 फरवरी 2026 के दिन जो हावेरी से अशोक बस्ती जो इनकी टीम है, इनकी टीम में जूनियर राजकुमार, जूनियर पुनीत राजकुमार और बहुत सारे कलाकार गुरु किरण जितने भी जूनियर्स हैं वहाँ उन्होंने यहाँ पर आकर आज बहुत ही बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। और डॉक्टर राजकुमार और पुनीत राजकुमार का जितने भी जो अभिनय था, उनकी एक्टिंग थी, उसे यहाँ पर करके लोगों को खूब मनोरंजित किया और लोगों ने भी काफ़ी यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट किया और सभी यहाँ पर खुश होकर उन पर तालियां और पैसे बरसाने लगे थे। और साथ ही इस तरह के जो प्रोग्राम कविता जागीरदार मैडम करती रहते हैं, उनको भी यहाँ पर खूब सराहना मिली है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे जो मुख्य अतिथि हमारे बीजापुर के आए थे और काफ़ी तादाद में यहाँ पर पूरा हॉल कचाकच भरा हुआ था। लोग खड़े होकर बैठकर यहाँ पर इस कार्यक्रम को देख रहे थे। हम हुआ वो आप सब बीजापुर वालों की सहायता से सक्सेसफुल हुआ। मैं बीजापुर के हर एक लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा परिवार है। मेरे परिवार वालों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। इस प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। सभी का शुक्रिया। और हमारे सभी मीडिया के सभी भाई, मैं इनको हमेशा क्या बोलूं, इन लोगों की वजह से ही हम लोग जो भी करते हैं सक्सेसफुल होता है। और साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम ले सकती हूँ, नहीं ले सकते हो, सभी को शुक्रिया। और ये जो हमारे हावेरी टीम आए हैं, उन लोगों ने सच्ची में इस सभी का दिल जीत लिया। कई बार तो ऐसा हुआ, वो हमारे जूनियर पुनीत राजकुमार जी, इनका जो परफॉर्मेंस था, अब बहुत लोग बोले मैडम हमको रोना आ गया करके। मीन्स एक बहुत ही इमोशनल टाइम हो गया था वो। सच्ची में बहुत मिस करते हैं हम लोग हमारे पूजी को, पुनीत राजकुमार जी को। मैडम आपको तो हिंदी जो शो करते थे आप, इसका बहुत एक्सपीरियंस था। आज कनाडा का प्रोग्राम हुआ यहाँ पर, हाँ। वो भी पहली मर्तबा। तो कैसा चल रहा था मुझे, कैसे लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्या आपके दिमाग में चल मुझे रहा था? देखिए टेंशन तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि बीजापुर के लोगों का प्यार मेरे साथ है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम आप सिर्फ स्टेज पे खड़े हो जाओ, हम लोग हॉल भर देते हैं करके। तो उसके कारण मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। और मैंने ये जो टीम बुलाया था, मुझे तो उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने उनको देखा था। और बीजापुर का सहयोग और ये जो मीन्स अच्छा टीम है, उसकी वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं था। मैडम ये जो शो हुआ है, ये पहली मर्तबा है। जूनियर राजकुमार जी आए हैं, पुनीत राजकुमार जी आए हैं, तो इससे पहले शो बीजापुर में कहीं नहीं हुआ था। तो आज ये रंग मंदिर में और आप ही के हाथों जो है ये कार्यक्रम किया है। जी हाँ, मैंने क्या सोचा, मीन्स अभी हमारे पुनीत राजकुमार जी मीन्स 5 इयर्स होने को आया, मीन्स सैड इंसिडेंट्स होके। तो मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे लगा वो एक शो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे मैडम दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं लेकिन ये हुआ नहीं है, और ये आपके हाथ से ही होना चाहिए। तो मैं भी चाहती थी और ये सौभाग्य लोगों की वजह से मुझको मिला। बस शुक्रिया मैम। थैंक यू सभी को। जी पूजा मैम, आज आपकी मम्मी का एक बड़ा शो हुआ यहाँ पर, वो भी कन्नड़ा में, तो कैसा लगा? आप भी इसमें आई थी, डांस किया आपने। ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಏನ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ಯಾರಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂದೂ ಮರಿಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ನೆನಪದಾಗ ಇವತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚಂದಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿ ಎಫರ್ಟ್, ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ್ ಮಮ್ಮಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ಬೋದು. ಪೂಜಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಮತ್ತು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ರಫೀಕ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತ ಇದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಜೂನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಂದಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರ ಖರೆ, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆತು, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾರ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ರು. ಇವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಒಳಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅವ್ರು ಬರೀ ದುಃಖದ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಪೂಜಿಸ್ತಾರ. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾರ. ಹಂಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ?
ಕಾರಣ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಹೊಸದ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಮ್ಮಿ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುನೀತನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಂದ ಒಂದ್ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಊರು, ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಪುರ. ಇಡೀ ನನ್ನ ತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವತಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬೆಳೆದ ನಾಡು, ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ, ತಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಬೇರೆ. ನಿಜವಾದ್ದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ನೆಲ, ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು, ಗಟ್ಟಿ ಊಟ, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ 65 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಜವಾರಿ ಅಡಿಗೆ ಊಟ. ಸರ್, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗನೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಲೆಯ ತವರೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಲಾವಿದರ ತವರೂರು ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಶ್ಲೀಲಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದು ಅವರೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸರಸ್ವತಿ, ಆ ತಾಯಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸೋದು ಬೆಳೆಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಈಗಲೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆನೂ ಬರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ, ವಿಶ್ವಾಸ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ. ಸರ್, ತಾವು ಇರೋದು ಒಂದು ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಜನರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನಂದು ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಅಲ್ವಾ, ನಂದು ಹಾವೇರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನು ಹೊಸ್ತಾನ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಬಿಜಾಪುರನೇ, ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ಗೇನು ಹೊಸ್ತಾನ. ಸರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾದ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಮೊದಲು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಕಾಲದೊಳಗೂ ನಾವ್ ಯಾರು ಸಮ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಅನುಕರಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕರೆಸ್ತೀರಿ. ಕರೆಸ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಳ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ನಾದಸುರಗಳ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತಿಷ್ಟ ಬೆರಗು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜನನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರಿಫ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಟಪಾಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ LL ಉಸ್ತಾದ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ದರದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಪಚಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರೇ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಭಾವ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶ್ರೀ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ಎ ಜಮಾದಾರ್ ಸರ್. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಎ ಜಮಾದಾರ್ ಸರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಫೀಸ್ ವಿಜಯಪುರ, ಇವರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆದ ಅನಿಲ್ ಅವಳೆ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು. ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹೌದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೋಗಿಲ ಕಂಠ, ಕೋಗಿಲ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ, ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು? ಕನ್ನಡದ ಕಂಡುಗಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಂದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಷಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನನ್ನ ಮಗಳ ಅತ್ತಿ ಮಾವ ಮೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಧಾಕ್ ಎಂದೆಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೈನಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿರ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಚಲೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ. ಎಲ್ಲರೂ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ? ಎಸ್, ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮೀನು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ನೀವು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಬಸ್ ಹೆಸರುಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಗದಗ, ಬಿಜಾಪುರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಬಸ್ತಿ ಸರ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರನ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂತಾರಲ್ಲಿ ಅಲಿಖಾನ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ. ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದಿರಿ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರುನಾಡಿನ ಯುವರಾಜ, ದೊಡ್ಮನೆ ಹುಡುಗ, ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ದಂತಕತೆ. ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಓನರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಪು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್.
ಅಗಲಿದ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ನಮ್ಮ ನಗುವಿನ ಒಡೆಯ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ ಗಾಯನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಧುನಿಕ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಡಿ, ಹಾಡ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಯಾರು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಡ್ತೀರಾ? ರೆಡಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ದಯಮಾಡಿ ಶೂನ್ಯ ವಲಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಪೂಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ Yeah.